Hello students, a very good morning to all of you. Okay, as you know, myself Syed Mahbub Basha. So up to the last class, we have dealt with this unit that is called as states of matter. Okay, so in the last class, we have seen up to gas laws. Okay, that means we have seen Boyle's law, Charles law, Avogadro law, Gay-Lussac law. Okay, so based on these laws, we have derived one equation that is called as ideal gas equation. Okay, that means those gases which obeys all the gas laws are considered to be called it as ideal gases. Okay, so anta ideal gas ಗಳನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಒಂದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಡಿರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ by the combination of all these four gas laws, that is called as ideal gas equation. As you know, that is PV is equal to nRT. So and also we have seen a equation that is called as combined gas equation. Okay, so combined gas equation ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು that is P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. Okay, up to this much we have seen in the last session. Okay, so now let's see this PV is equal to nRT once again. That means on the basis of this formula, now I am going to calculate the value of R. Okay, that is R means universal gas constant, right? So in the last class I have given the value of that one, that is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, right? So we came across the value of R, that is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, right? So this is the value of R in the last class. Okay, so one more thing we need to keep in our mind, that this value of R is not only 8.314, it depends upon the variables. Okay, ಇದು ಯಾವಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ? ಇದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಈ ಆರ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು? ಪ್ರೆಷರು, ವಾಲ್ಯೂಮು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೂಡ ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವ ಯೂನಿಟಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೆಷರು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, DM³ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ML ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸರಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ 8.314 ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, PV is equal to nRT ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ R, ರೈಟ್? ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ R. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ R ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು PV ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L T1, ಸರಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, L ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ 1, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ 1. T ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್, ಸರಿ ಫೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದ್ದು ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡು, ಆವಾಗ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಡಾಟಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 8.314 ಬರುತ್ತೆ. Okay, so wait for a second. Okay, so now we have a data here. Okay, see here they have given a data, that is formula is R is equal to PV divided by NT, modified by this equation. Okay, so now we have PVDN. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ N 1 mole, follow standard ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, that's why 1 mole. Next temperature 273.15 Kelvin. Okay, so it is standard. So now pressure ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10 to the power of 5 Pascal. ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ Pascal. Pascal is a unit of pressure. Okay, so next we have a volume here. The volume is 0.022709 8 meter cube, nothing but
ಲೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ವೆರಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಈ ಡಾಟಾನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇದೆ. n is equal to 1 and t is equal to 273.15 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಅಥವಾ 273 ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಕು. ಇದೆರಡನ್ನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಪ್ರೆಷರ್ 10⁵ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ 0.227098 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು substitute these values in this equation, that is P ಎಷ್ಟಿದೆ 10⁵ Pascal. Okay, so now into volume ಎಷ್ಟಿದೆ 0.227098 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ n ಇದೆ, n ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1 into T ಇದೆ, T ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 273.15. So if you calculate this, okay, you calculate it 10⁵ ಅಂದ್ರೆ 1 ಮುಂದೆ 5 0, okay, 1 ಮುಂದೆ 5 0 ಅಂದ್ರೆ lakh, it is 1 lakh into 0.022798 divided by 273.15 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ R ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 8.314 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಏನು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು 1 ಮೋಲ್ ಅಂದರೆ ಈ ಮೋಲ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೆಲ್ವಿನಲ್ಲಿದೆ, ಕೆಲ್ವಿನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು R is equal to 8.314. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪ್ರೆಷರು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಫಲೆಂಟ್. ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಫಲೆಂಟ್. ನೀವು ಎನರ್ಜಿ ಹಾಕಿದಿರ್ತಾನೆ ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ದಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಎ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ನ ನೀವು ಜೌಲ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರಿಫರ್. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರು ಪ್ಯಾಸ್ಕಲಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮು ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಯೂನಿಟು ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮಿನ ಯೂನಿಟು ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಅದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಆರ್ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, see here, this is 8.314 joule Kelvin inverse mole inverse, it comes like this. Refer. So in case ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಷರ್ ಪ್ಯಾಸ್ಕಲ್ ಬದಲಾಗಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು, ನಿಮ್ಮ ವಾಲ್ಯೂಮು ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಲೀಟ್ರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0.0821 liter atmosphere per mole per Kelvin. Nothing but mole inverse Kelvin inverse ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ರಿಫರಿಂಗ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಎನರ್ಜಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 1.987 ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಪರ್ ಮೋಲ್ ಪರ್ ಕೆಲ್ವಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 62.336 ಟಾರ್ಕ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಾದರೂ ಬಾರ್ ಬಂದರೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0.0831 ಬಾರ್ ಮೋಲ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮಿನ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಬ್ರಾಕೆಟ್, ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ಡಾಟಾ, ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಟು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಫರಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲೀಟರ್ ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ.
0.0831 liter L bar mole inverse Kelvin inverse. Okay, so this is our values. So now let's see a relation, that is relation between molar mass and density. Okay, so far we have seen ideal gas equation, right? The ideal gas equation ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು ಆ ರಿಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿ. ಇವೆರಡರ ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹೇಗೆ ಸರ್ ಮಾಡೋದು? ಸಿ, ಫ್ರಮ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ವಿ ನೋ PV is equal to nRT. Okay, from ideal gas equation we have this relation, that is PV is equal to nRT. Okay, where n, you know, that is number of moles. Okay, so number of moles andre n is equal to, as you know already, that is mass by molar mass. Okay, so here mass is represented by small m and molar mass is represented by capital M. Okay, number of moles in the first chapter basic, that is mass by molar mass. So n is equal to m divided by m multiplied. Okay, so now I am making some slight here in here, that is P is equal to m divided by d or t. Very good. n ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಬರೆಯಬಹುದು? mass by molar mass ಅಂತ ಬರೆಯಬಹುದು. That is n ಜಾಗಕ್ಕೆ mass by molar mass ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು? v ಇತ್ತು, r ಇತ್ತು, t ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಒಂಚೂರು ನೋಡಿ, ಈ ಮಾಸು ಮತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಯಾರ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡೆನ್ಸಿಟಿಯ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, density is equal to mass by volume. Remember? So this is density. Okay, and this is mass, and this is volume. Okay, so density is equal to mass by volume. So that ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವುದು mass by volume part ಇದೆ, ಇಷ್ಟನ್ನು ನಾನು density ಅಂತ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ. That means P is equal to D R T divided by M. Okay na? So ನನಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬೇಕಿರೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಮತ್ತೆ I need a relation between molar mass and density. Okay, so that's why I will take this molar mass here and this P here. That becomes M is equal to dRT by T. Okay na? ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ density is equal to Pm by RT. Okay, ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾವೆರಡು ಅಂತ ಇದೆ? ಮಾಸ್, molar mass and density and molar mass. Okay, so this is the relation between density and molar mass. Okay, so ಇದು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ molar mass and density ಗೊತ್ತಿದೆ. Okay, so ಇದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಕೆಲವರು ನೀವು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಐ ಮೀನ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಬರ್ಕೊತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಬರೆಯಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ನಾನೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಸ್ ಆಗಿ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೋ ಫಾರ್ ನಮಗೆ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲಾರ್ ಮಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮತ್ತು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್, ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? PV is equal to nRT ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲೀಗ ನಿಮ್ಮ n ಮತ್ತು r ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆದರೆ PV ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T is equal to nR ಅಂತ ಬಂದಿದೆ.
ಥರ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೈನಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ P1 divided by P1 equal to P2 divided by P2. So this is your common gas equation. Okay, so ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. Now let's see in coming class the problems on these formulas. Okay, so next now continue Dalton's law of partial pressure. Okay, now let's see the next topic, that is Dalton's law of partial pressure. Okay, so the topic ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ಗೂ ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಗಳೇನಿದೆ ದೇ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇವು ಪ್ರೆಷರ್ನ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಯಾರು? ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇವು ಎಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ Dalton's law of partial pressure. Okay, see here I have a container. Okay, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕಂಟೈನರ್ ಇದೆ. ಈ ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿರುವ ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಇದೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಇದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, 3 ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಎ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಗ್ಯಾಸ್ ನಂಬರ್ 1, 2, 3 ಅಂತನಾದರೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಓಕೆ, ಯಾವಾಗ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಯಾಸಸ್ಗಳಿದ್ದಾಗ ಅವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಇದು ಇದರ ಕಂಡೀಷನ್. ಓಕೆ, ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶುಡ್ ಬಿ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಈ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 gases, that is A, B, C are 1, 2, 3. Referring these 3 gases are non-reacting. ಈ 3 ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಇದರೊಳಗಡೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಓಕೆ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ಯಾಸಿಗೂ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರೆಷರ್ನ ನಾವು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಒಂದನೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇದನ್ನು ನಾವು P1 ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಇದು ಎರಡನೇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು P2, ಮೂರನೇದಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು P3. ರಿಫರ್. ಸೊ ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ P1 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತವೆ? N1 ಇರುತ್ತೆ. P2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು N2 ಇರುತ್ತೆ. P3 ಇದೆ ಅಂದರೆ N3 ಇರುತ್ತೆ. ರಿಫರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ, ಏನು ಅಂದರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೋ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೆಷರು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರ್ದು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ನೇ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನೋ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ರಿಫರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಹೇಗೆ P1 ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಗೆ P2 ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗೆ P3 ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸರಿ ಸರ್, ಏನು ಈಗ ಇದ್ರದ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಅಂತ ನೀವೇನಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಅಂದರೆ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗು ಬಟ್ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗಾದಾಗ ಇದರ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟು ಈ ಥರ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ P ಟೋಟಲ್. ಈ P ಟೋಟಲ್ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಏನು ಆ ಕಂಟೈನರಿಂದ ಬರ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದೆ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಓಕೆ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಈಗ, P ಟೋಟಲ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಟ್ gaseous molecules is equal to sum of the all the gases partial pressure ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ P1 plus P2 plus P3. ಇನ್ನೂ ಈಗ
ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇದನ್ನೇ ನಾನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅಂದರೆ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಟ್ the total pressure, so this is total pressure, the total pressure exerted by a mixture of a non-reacting gas, condition ಇದು non-reacting ಇರಬೇಕು, ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಓಕೆ, non-reacting gases is equal to okay, is equal to sum of the, sum ಅಂದರೆ ಇವೆಲ್ಲದೂ addition, okay, sum of the partial pressures of, ಇದು partial pressure ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದ್ದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವುದ್ರದ್ದು, ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಇದ್ದು, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿ ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಸೊ ಇದೇನು ಸರ್ ಉಪಯೋಗ, ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, okay, you know winter and you know summer. Okay, ನಿಮಗೆ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲ ಗೊತ್ತು, ಚಳಿಗಾಲ ಗೊತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೇಸಿಗೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಡು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಾಳಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ಏರ್. ಡ್ರೈ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಂಶವೇ ಇಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿಯಾಗಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವೆರಿ ಫೈನ್. ಸೇಮ್ ಅದೇ ಗಾಳಿನ ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಂಟರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ, ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬದಲಾಗಿ ತಂಗಾಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ತಂಗಾಳಿ ಅಂದರೆ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕೂಲಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಈ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಳೆ ಬಂದಿರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನೀರಿನ ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ತೇವಾಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು, ತೇವಾಂಶ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅದರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಏರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಫೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲಾ. ವೆರಿ ಫೈನ್. ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ P1 P2 P3 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ವೆರಿ ಫೈನ್ ವೆಟ್ ಏರ್ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ವೆಟ್ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಡ್ರೈ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡ್ರೈ ಏರ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸಿನ ಪ್ರೆಷರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಿ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್, ಸಾರಿ ಪಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್. ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದನ್ನು ಪಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಮಾಯ್ಸ್ಟ್ ಏರ್ ಸಿಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ವೆರಿ ಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಕ್ವಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೆಷರ್ exerted by water vapors is called as aqueous tension. Aqueous tension. Okay, what is aqueous tension? Aqueous tension is the pressure, the partial pressure exerted by water vapors is called as aqueous tension. So ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು, P moist air is equal to P dry air plus aqueous tension. ಓಕೆನಾ, aqueous tension. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಈ aqueous tension ಏನಾದರೂ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗೋದೇನು, ಡ್ರೈ ಏರ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ಈ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ತಿಳ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ P dry air is equal to, okay, P moist air ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ aqueous tension. ವೆರಿ ಫೈನ್. ಸರ್ ಏನು ಸರ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಬಟ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ತಂಗಾಳಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಅದರಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಏರು ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ವೇಪರ್ಸ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅದನ್ನು aqueous tension ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ನಿಮಗೆ
ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಕ್ವಸ್ ಟೆನ್ಷನ್ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿ, ಇದು ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆಗ ನಿಮಗೆ ಡ್ರೈ ಏರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಇದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಏನು ಅಂದರೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಮೊಲಾರಿಟಿ, ಮೊಲಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಸೊ ಈ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್. Okay, so now let's see a relation between partial pressure, that is P, okay, of gases and mole fraction. Mole fraction denoted by xi ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು actually, but x ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ. Okay, x. Let's see this. Okay, consider now we are assuming all the gases behaves ideally. Okay, ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಈಗ ಐಡಿಯಲ್ ಆಗಿ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಐಡಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಒಬೇಯಿಂಗ್ ಐಡಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಶೋ ದ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ನಾನ್ ರಿಯಾಕ್ಟಿವ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನೊಂದು 3 ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಂದರೆ P1, P2 and P3. During correspondingly N1, N2 and N3 moles of gases ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 3 ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ 3 ಗ್ಯಾಸ್ನ ಕೂಡ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, P1, P2, P3. ಸೊ ಅನ್ಕೊಂಡು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ B and ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ C. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾವು P1 is a partial pressure of gas A, P2 is a partial pressure of gas B and P3 is a partial pressure of gas C, and N1, N2, N3 are the respective number of moles of those gases. Okay, ಈಗ ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಈಗ P1 N1 ಅಷ್ಟೇ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಅದೇ ಫೈನ್. ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಟಿ, ಈ 3 ಏನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಪ್ಲಸ್ P3. ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಾಲ್ಟನ್ಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಪ್ಲಸ್ P2 ಪ್ಲಸ್ P3. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ P1 ಅನ್ನು ಹಿಯರ್ P1 ಇಸ್ ಯು ನೋ PV ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು nRT. ಓಕೆನಾ? PV is equal to nRT. ಈಗ ಇದರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಷರ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್. ಈ ವಾಲ್ಯೂಮ್ RT ಇವರು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವು ಕೆಳಗೆ ಬಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ N1 RT by ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ P. ನಾವು ಇದೇ ಥರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ P2 is equal to N2 RT divided by V. ಓಕೆ, ಯಾಕ್ಸಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಆರ್ ಟಿ ವಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಚೇಂಜಸ್ ಯಾರು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೆಷರು ಮತ್ತು ಎನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ N3 RT divided by V. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ P1, P2, P3 and relation with N1, N2, N3 and here RT and T are constant. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರೂಲ್ ಪ್ರಕಾರ, ಐ ಮೀನ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ P total is equal to P1 plus P2 plus P3. Okay, now substitute these 3 in this equation. That means P total is equal to P1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, N1 RT divided by V. N1 RT divided by V. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, N2 RT divided by V. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು, ನೀಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, N3 RT divided by V. Okay, so by looking at this we came to know that RT divided by V is common in all these 3.
ಓಕೆ, ಈ ಮೂರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆರ್ ಟಿ ಬೈ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಔಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟಿ ಟೋಟಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು N1 ಪ್ಲಸ್ ಇದರಿಂದ N1 ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಕಾಮನ್ ಹೊರಗಡೆ, ಇದರಿಂದ ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಬಿ ಹೊರಗಡೆ N3 ಓಕೆ ಇಂಟು ಆರ್ ಟಿ ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್. ಓಕೆ, ಸರಿನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೊರಟಿರೋದು ಏನನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಏನನ್ನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರಿಲೇಟ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ನಾನು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಎ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬಿ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಿಮಗೆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬಿ ದ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎನ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಈಗ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಟೋಟಲ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಪಿ ಟೋಟಲ್. ನಾವು ಡಿವೈಡ್ P1 by P total ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ನೀವು P1 ಆಗುತ್ತೆ, P2 ಆಗುತ್ತೆ, P3 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ P1 ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾವು P1 P ಡಿವೈಡೆಡ್ P total ಓಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ P1 ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, N1 RT ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ V. ಓಕೆ, P total ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ, P total is whole divided by N1 plus N2 plus N. Okay, into RT divided by V. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, EV ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈ RT ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ N1 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ N1 plus N2 plus N3. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, N1 divided by number of moles of the component which is present in the mixture, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಎರಡಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಮೂರಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಏನಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ನಿಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೀವೇನಂತ ಬರೀಬೋದು, ಸೊ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಈಗೇನು ಬಂದಿದೆ ಇದು P1 divided by P total is equal to, ಇದನ್ನ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೋದಾ? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ 1. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ P1 is equal to P total into x1. Okay, so this is the relation between partial pressure and mole fraction. ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ? ಇದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ 1, ಇದು ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್ 1. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ P2 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ P2 is equal to P total into x2 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. P3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ P3 is equal to P total into x3 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜನರಲ್ ಓಕೆ, ಈ 1 2 3 ನಮಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಐ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಐ is equal to 1 2 3 ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಐ is equal to P total into xi. Okay, so this is the relation between partial pressure and mole fraction. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಇದು ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಿರೈವೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮಗೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಎ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ 3 gases A, B, C and having its partial pressure P1, P2, P3 and number of moles of those 3 gases are N1 into N3. Okay, so ಈಗ ಇವ್ರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು P total is equal to P1 plus P2 plus P3 Dalton's law of partial pressure ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. P1 ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, P2 ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ, P3 ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಇವ್ರನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಕಾಮನ್ ಇವರು ಹೊರಗೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ ನಮಗೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಂತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ derivation and I mean relation. Okay, so now let's see
problems based on these all formulas. Okay, let's see one by one. Okay, so now let's see a problem on ideal gas equation. Okay, so here we have a problem, that is calculate the temperature. Okay, ನೋಡಿ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 6.0 mole of a gas. Okay, that means this is N. 6 moles ಅಂದರೆ number of moles ತಾನೆ, number of moles ಎಷ್ಟು, 6 moles ಇದೆ, that means that is N. Gas occupying 4 dm3. 4 dm3. dm3 is the unit of volume, that means this is 4 dm3. At 2 bar, okay, bar is a unit of pressure, that means this is pressure. Okay, and here they have given the value of R, that is universal gas constant, 0.0825 bar dm cube. dm cube nothing but liter. Okay, ನಾನು ಬರೆಸಬೇಕಾದ್ರೆ liter ಅಂತ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ. dm cube ಇದೆ, no worries. Okay, bar dm cube Kelvin inverse mole inverse. So now we have an ideal gas equation. Ideal gas equation. Ideal gas equation. That is PV n R. Okay, what we need to calculate? We need to calculate T here. That means T is equal to P divided by R. This PV. Calculate n R T. So this is given working. Given here is pressure. How much they have? 2 bar. Okay, and they have given volume. Just 4 dm cube, and they have given number of moles, that is n, that is 6.0 mole. Okay, and we have provided with R, that is universal gas constant, 0.0825 bar dm cube mole inverse Kelvin inverse. Okay, so this is given here. So now let's substitute all these given values. So T is 2, is 2, V is 4D, that is 4, good. N is 6, that is 6.0. So our value 0.0825. Okay, so now 4 to the 8 is that, so 4 to the 8, 6 into 0.0825 value. Okay, so now 8 divided by that value new market, right? So temperature 16.24 Kelvin. Okay, mad node calculator. Okay, it comes around 16.24 Kelvin. Okay, so this is temperature. So ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಈ 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನು ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟು, ಸೊ 3 ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಒಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೆಷರು, ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷರು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮು ಟೆಂಪ್ರೇಚರು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೆಷರ್ನ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಇರಲಿ, 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಓಕೆ, okay, so here we have one more problem. Let's see what is this. Okay, so here 25 cm3 andre volume of a gas 1.01 atmosphere at 25 degrees Celsius. Okay, that ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಇದೆ, and temperature ಇದೆ, 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ 25 degrees Celsius. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇದೆ, so it's our duty to convert it into Kelvin. Okay, was compressed to 25 centimeter cube ಇದನ್ನ ಇನ್ನು ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, 15 cm3. 15 cm3. ನಾನು ಇದು ಕೂಡ ವಾಲ್ಯೂಮ್ at 35 degree Celsius. ನಾನು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, 35 degree Celsius ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆದಾಗ 15 cm3 ಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು, 25 cm3 ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಓಕೆ,
ಸೊ ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಿ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ಪಿ, 2 ಪಿ ಇದೆ, 2 ಬಿ ಇದೆ, 2 ಟಿ ಇದೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಗಂದ್ರೆ ಇದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ P1 B1 divided by T1 is equal to P2 B2 divided by T2. ಓಕೆನಾ? ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು B1 ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು P1 ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಇದು T. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು B2 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ T2. ಹಾಗಾದರೆ T2 ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವು let's write G1 ಏನಿದೆ P1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 1.01 atmosphere. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ V1 ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 cm cube. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಪ್ಲಸ್ 273 ಆಗಿದೆ. 538 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 789 ಆಯಿತು. ದಟ್ ಈಸ್ 298 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಆಯಿತು. ಕೆಲ್ವಿನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್. ನಾವು ಒನ್ ಟರ್ಮ್ ಈ ಕಡೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಕಡೆ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? P2 ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು. ಮೀನ್ಸ್ P2 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ V1 ಇದೆ ಎಷ್ಟು? 50 cm ಕಂಪ್ರೆಸರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡೆಂಟ್ ಟೆಂಪರೇಚರು T2 ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ 35 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಓಕೆ, 35 ಪ್ಲಸ್ 273 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 6 7 8. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 8 9 10 ದಟ್ ಈಸ್ 308 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? 308 ಹೇಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಏನು ಬೇಕು? P2 ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಉಳಿದ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ P2 is equal to P1 P1 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ P2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ಸೊ P2 ಇದೆ, ಈ V2 ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ P1 ಇಂಟು V2. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು P2 P1 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 1.01. V1 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 25. P2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ? P2 ಇದೆ. ಓಕೆ, P2 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ 308 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ T1 ಎಷ್ಟು? 298. V2 ಎಷ್ಟು? ಇದು V2 15. ಈಗ 1.01 ಇಂಟು 25 ಇಂಟು 308 ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾದ್ಮೇಲೆ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 298 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 298 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಇಂಟು 15 ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟಾದರೆ ಕಮ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಈಸ್ 1.74 atmosphere. ಆಕ್ಸರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ let's see the last part of this chapter, that is kinetic molecular theory of gases. Okay, so ಅಲ್ಲಿ ideal gas, non-ideal gases na complete ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಈ modified equation of ideal gas equation, it's called as van der Waals equation ನೋಡಿ. ಸೊ liquids ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಒಂಚೂರು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ that completes your states of matter. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟರವರೆಗೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.